بول نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں مہوش نثار. میں ہوں سید رضی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلوچستان میں حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. پاکستان کا ایران سے شدید احتجاج. ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر لیا. احتجاج ریکارڈ کرایا. کہا المناک واقعے کی مذمت کی بجائے مخصوص جماعت انتشار پھیلانے کی کوشش میں ہمیشہ کی طرح مصروف ہے. سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھارتی اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بھی حملے کی مذمت کی. کہا اقوام متحدہ میں اقدام کے لیے ہدایت کا انتظار ہے. پاکستانی حدود میں اشتعال انگیزی. بلوچستان میں ایران کا فضائی حملہ. ایرانی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. حملے کی پرزور مذمت کی. کہا پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے. سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. رابطے کے متعدد چینلز کے باوجود خلاف ورزی اور بھی تشویشناک ہے. نتائج کی مکمل ذمہ داری ایران پر عائد ہوگی. دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے. یک طرفہ اقدامات دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں. المناک واقعے کی مذمت کے بجائے مخصوص جماعت انتشار پھیلانے کی کوشش میں ہمیشہ کی طرح مصروف ہے. سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھارتی اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بھی ایرانی حملے کی مذمت کی. کہا جو موقف وزارت خارجہ کا ہے وہی اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کا ہے. ایک آدھ دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی. ایرانی جارحیت سے 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہو گئی تھیں. بلوچستان کے علاقے ہنا عرق میں مقامی قبائلی عمائدین اور ایف سی بلوچستان کے مابین جرگے کا انعقاد ہوا. شرکاء نے علاقے کی سیکورٹی صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا اور امن قائم کرنے میں پاک فوج اور ایف سی کے کردار کو سراہا. ہنا اور کمیٹی ممبران نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں سیلاب کے بعد بہت نقصان ہوا تھا. ایف سی بلوچستان نے ہمیں امدادی سرگرمیوں میں مدد فراہم کی. عمائدین کا کہنا تھا کہ پاک فوج ایف سی اور سول انتظامیہ کی کوشش سے ہمارے علاقے میں کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے. جرگے سے آئی جی ایف سی نارتھ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اور ایف سی امن و امان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے ساتھ ہر شعبہ زندگی میں اپنا تعاون جاری رکھیں گے. اور اب خبر کھیل کے میدان سے. تیسرا میچ تیسری شکست. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو تیسرے T20 میں بآسانی شکست دے کر 5 میچز کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. فن ایلن نے 16 چھکوں سے سجی 137 رنز کی اننگز کھیلی. حارث رؤوف نے پاکستانی بولرز میں سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا. ان کے 4 اوور رنز بنے. بابر اعظم کی 50 پھر کسی کام نہ آ سکی. پاکستانی بیٹنگ لائن آج بھی ریت کی دیوار ثابت. نیوزی لینڈ نے تیسرا T20 بھی بآسانی جیت لیا. سیریز اپنے نام کر لی. 225 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 179 رنز تک محدود رہی. کیوی اوپنر فن ایلن نے پاکستانی بولرز کی درکت بنا ڈالی. 16 چھکے اور 5 چوکے جڑ دیے. 62 گیندوں پر 137 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی. ایک اننگز میں سب سے زیادہ رنز بنانے اور چھکے جڑنے والے کیوی کھلاڑی بھی بن گئے. ٹم سفرٹ نے 31 اور گلین فلپس نے 19 رنز اپنے کھاتے میں ڈالے. حارث رؤوف سب سے مہنگے بالر ثابت ہوئے. 4 اوورز میں 60 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی. شاہین آفریدی، زمان خان، محمد نواز اور محمد وسیم جونیئر نے ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا. نواز 28، رضوان 24 رنز بنا سکے. فخر زمان 19، سائم ایوب اور محمد اعظم 10 رنز پر ہمت ہار بیٹھے. میزبان ٹیم کو 5 میچز کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. ڈنیڈن میں کھیلے گئے T20 میچ میں پاکستان کے خلاف کیوی پلیئرز نے ریکارڈ بکس میں جگہ پائی. فن ایلن نے T20 میچ میں سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ برابر کر دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اننگ میں سب سے زیادہ T20 رنز بنانے والے کیوی بیٹر کا انفرادی ریکارڈ بھی اپنے نام کیا. فن ایلن نے کھیل کی اس تان کے خلاف سینچری سکور کرنے والے دوسرے کیوی بیٹر کا اعزاز بھی حاصل کیا. نیوزی لینڈ کا 224 رنز کا مجموعہ ڈنیڈن پر کسی بھی ٹیم کا بہترین ٹوٹل ہے. نہ بیٹنگ چلی نہ بالنگ. آسٹریلیا سے 3 ٹیسٹ ہارنے کے بعد گرین شرٹس کو کیویز کے ہاتھوں بھی 3 T20s میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. شہری قومی کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر دل برداشتہ ہو گئے. کہتے ہیں کوئی بھی کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہا. شاہین توقعات پر پورا نہیں اترے.
देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर है, तो इसके लिए कुछ इनको चाहिए कि मेहनत करें, बॉलिंग अपनी अच्छी करें, बैटिंग जो है वो उस पर तवज्जो दें। शाहीन शाह अफरीदी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जिस तरह के वो देते हैं। हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो नहीं चल रहे, एक बंदे पे तो मैच नहीं जीता जा सकता ना। ऐसे खिलाड़ियों को क्यों लिया जा रहा है जिससे पाकिस्तान की जो है क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है? वर्ल्ड कप में भी यही कारकर्दगी थी, अभी भी यही कारकर्दगी है। जो टीम है ना नकारा हो गई है, हर दफा हर खिलाड़ी से हार जाती है, हमें फिर मजबूरी में अफसोस करना। और अब कुछ दीगर खबरें। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, ये हमारा आईनी फरीजा है, खुश उसलूबी से अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा इलेक्शन से पहले क़यास आराइयाँ होती हैं, इंतखाबात हो जाएं तो आलमी मुबस्सिरीन शफ़ाफियत से मुतालिक बन जाएंगे। बानी PTI इल्ज़ामात लगा सकते हैं, ये उनका हक है, फैसला अदालतों ने करना है। एक सवाल पर उनका कहना था कि गैर कानूनी मुकीम अफराद मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार अहम है। अहम खबर से आपको आगाह करें। इलेक्शन 2024 सिक्योरिटी के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला समेत चारों सूबों के आला हुकाम शरीक हुए। विफाकी और चारों सूबों के पुलिस के आला हुकाम भी इजलास में शरीक हैं। फहद चौधरी से इस बारे में जानते हैं। फहद, इस इजलास के बारे में आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आम इंतखाबात 2024 के लिए तैयारियां जारी हैं और सिक्योरिटी उमूर का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के आला हुकाम ने शिरकत की, वजारत दाखिला के हुकाम ने शिरकत की। इसके अलावा विफाकी और चारों सूबों की पुलिस के आला हुकाम ने भी इजलास में शिरकत की और इस इजलास में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरियात का जायजा लिया गया। और ज़राए के मुताबिक कल दोबारा ये इजलास होगा जिसमें चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी दाखिला भी शिरकत करेंगे। जी, इंतखाबी निशान तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो ऐसे हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी निशान तब्दील होने से बैलेट पेपर दोबारा छपवाने पड़ेंगे। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। इंतखाबी निशान तब्दील होने से बैलेट पेपर दोबारा छपवाने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने खदशा जाहिर कर दिया। एलामिया में कहा मुख्तलिफ फोरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के बाद प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को छपाई का ऑर्डर दे चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए वक्त महदूद है। बैलेट पेपर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला खुसूसी कागज भी ज़ाया होगा। 2070 टन कागज इस्तेमाल होने का तखमीना है। 26 करोड़ बैलेट पेपर छपवाए जा रहे हैं। तर्जुमान ने कहा लीगल विंग को PTI का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के कानूनी असरात का जायजा लेना होगा। देखना होगा क्या कामयाब आज़ाद उम्मीदवार PTI में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं या नहीं। नवाज शरीफ कल से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे, कारकुनों का लहू गरमाएंगे और मंशूर से आगाह करेंगे। आम इंतखाबात की गहमा गहमी में इजाफा, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज होने लगी। नवाज शरीफ का कल से इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का फैसला। लीगी कायद मुहिम का आगाज हाफिजाबाद से करेंगे। जलसे से खिताब में मतवालों का लहू गरमाएंगे। माशी रोड मैप भी शेयर करेंगे। मरियम नवाज भी जलसे से खिताब करेंगी। इससे पहले नवाज शरीफ ने 15 जनवरी से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। नून लीग पहले ही पंजाब में अपनी मुहिम का आगाज कर चुकी है। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज लाहौर में अपने हल्के का दौरा किया, कारकुनों से खिताब किया। दीगर लीगी कायदीन भी अपने अपने हलकों में अवाम से मुसलसल राब्ते में हैं। जल्द से जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं। पेशावर में आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी उरूज पर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की तैयारी भी जोरों शोर से जारी है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमा और NA 31 के उम्मीदवार सलीम अख्तर कहते हैं सूबे में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की हुकूमत बनेगी और इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोली उसके नुमाइंदे नवाब शेर। पेशावर में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी जो है वो सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त NA 31 के उम्मीदवार सलीम अख्तर दुरानी साहब मौजूद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से ताल्लुक़ रखते हैं। बात करते हैं उनसे। जी बताइए, कितनी सियासी ज़ोर शोर से कितनी तैयारियाँ जारी है और हल्के में क्या सियासी सरगर्मी और हुकूमत के आइंदा किसकी हुकूमत सूबे में बनेगी? इंशाअल्लाह हुकूमत तो PTI की बनेगी, परवेज़ खटक साहब की बनेगी, क्योंकि परवेज़ खटक साहब ने डिलीवर किया हुआ है और सियासी सरगर्मियाँ तो बहुत शोर से जारी है। हम अवाम में हैं
ہم عوام میں جا رہے ہیں، عوام میں گئے ہیں، عوام کا رسپانس بڑا اچھا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ پرویز خٹک صاحب کی حکومت ادھر ہمارے صوبے میں بنے گی. اس نے ڈیلیور کی ہے، آئندہ بھی ڈیلیور کریں گے. لوگ اس سے مطمئن ہیں. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، عوام نے موقع دیا، تو ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ نواب شیر. پاکستان پیپلز پارٹی کا آج سانگڑ میں پاور شو ہوگا. جلسے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. جلسے کے 100 فٹ لمبے اور 30 فٹ چوڑے سٹیج کا انتظام کر لیا گیا ہے. کارکنوں کے لیے 15,000 کرسیاں لگائی جا چکی ہیں. اس بارے میں جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے ذوالفقار علی سے جو جلسہ گاہ میں موجود ہیں. بتائے گا ذوالفقار. بالکل موجود ہوں. آج شہداد پور کے میونسپل کرکٹ اسٹیڈیم میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنے امیدواران کی الیکشن کمپین کے سلسلے میں آج شام یہاں پر ایک جلسے عام سے خطاب کریں گے. یہاں پر اگر میرے رقم میں دیکھیں گے کہ یہاں پر جو مقامی انتظامیہ ہے پیپلز پارٹی کی، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر 15,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں اور جہاں پر کارکنان بیٹھیں گے اور اپنے قائد کا خطاب سنیں گے. یہاں پر اس وقت اگر بات کی جائے اسٹیج کی تو 100 فٹ لمبی یہاں پر جو ہے اسٹیج بنائی گئی. جو اس اسٹیڈیم کے جو اسٹینڈز ہوتے ہیں ان کو اسٹیج بنایا گیا ہے. یہاں پر کارکنان مقامی موجود ہیں، وہ تیاریوں میں مصروف ہیں. ان سے پوچھیں کہ کیا کہتے ہیں وہ. سر یہاں پہ ہم نے بلاول صاحب بھٹو زرداری صاحب جو آ رہے ہیں ہمارا، ان کے لیے ہم نے یہ اسٹیج سجایا ہے، کارکن بلائے ہیں. 6 تال کے یہاں لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ والنا جلسہ کامیاب ہوگا. ہمارا بلاول صاحب وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ. آپ کیا کہیں گے؟ سر اللہ تعالیٰ کے لاکھ احسان ہے کہ ہمارا چیئرمین شہداد پور کے اندر آ رہا ہے. جتنی ہم خوش ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں. ہم دل سے بہت زیادہ خوش ہیں. مرکزی قیادت کے لیے کرسیاں لگائی ہیں اور یہاں پر لوگوں اور پیپلز پارٹی کے جیالوں اور کارکنوں کے آنے کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بہت شکریہ. بلوچستان میں انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں نے تشہیری مہم کے لیے پرنٹنگ پریس دکانوں کا رخ کر لیا ہے. کوئٹہ سے صدرا عارف کی رپورٹ. عام انتخابات 2024 کے انتخابی نشانات الاٹ ہوتے ہی امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد شہر کی پرنٹنگ پریس دکانوں کی بھی چاندی ہو گئی. پرنٹنگ پریس مالکان کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، مگر 2018 کی طرح 2024 میں پرنٹنگ کے کام میں 50% کمی ہے، جس کی بڑی وجہ مہنگائی ہے. یہ پہلے ہمارے پاس بنتا تھا تقریباً 12 سے 14 ہزار روپے، ابھی یہ 20 سے 25 ہزار روپے میں 1000 دانہ ہمارے پاس بن رہا ہے. تو ایک واضح فرق ہے قیمت کا، جس کی وجہ سے جو کلائنٹ ہیں وہ بھی جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہیں اور تھوڑے محتاط بھی ہیں. آئندہ انتخابات میں کچھ ہی دن باقی ہیں. امیدواروں کی کوشش ہے ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پوسٹرز اور بینرز پورے حلقے میں آویزاں کیے جائیں تاکہ پولنگ کے دن ووٹرز کے ذہنوں میں ان کے انتخابی نشان عکس بند ہو سکیں. بریک کے بعد خوش آمدید. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. 9 مئی مقدمات میں شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع. شاہ محمود کے جوڈیشل ریمانڈ میں 25 جنوری تک توسیع کی جائے. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز نے سماعت کی. محمد علی جاں سے تفصیلات جانتے ہیں. آگاہ کیجیے علی جاں. دیکھیں ثانیہ 9 مئی کا معاملہ ہے. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ثانیہ 9 مئی کے مقدمات میں گرفتاری کی تاریخ سماعت ہوئی ہے. عدالت نے شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے. شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 25 جنوری تک توسیع کی گئی ہے. مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز آصف نے کی. عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 28 دسمبر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا تھا. جی بہت شکریہ علی جاں. شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف درخواست مسترد. لاہور ہائی کورٹ نے ولید احمد کی درخواست مسترد کر دی. شیخ رشید کے N56 کے کاغذات منظوری کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا. جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے کیس پر سماعت کی. الیکشن 2024 کا میدان سج گیا. کراچی میں انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے امیدواروں کے لیے بینرز اور پینفلیکسز تیار ہو رہے ہیں. اس بارے میں جانتے ہیں کفیل احمد سے. دیکھیں انتخابات میں جو ہے وہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد لیکن اوورآل اگر ہم تو وہ گہما گہمی دکھائی نہیں دے رہی ہے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں پاکستان پینڈنگ جو چوک ہے وہاں سے، جہاں پر الیکشنز کے دنوں میں خاصی گہما گہمی ہوتی ہے اور ہر پارٹی کے جھنڈے، ان کے بینرز، ان کے پینفلیکس جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں. کہ اس وقت عاصم صاحب ہیں جو کہ پرنٹنگ پریس میں کام بھی کرتے ہیں. عاصم صاحب صورتحال کیا ہے؟ خاصی خاموشی ہے، ٹھنڈ ہے، کوئی پرنٹنگ پریس کا جو کام ہے الیکشنز کے حوالے سے وہ نہیں ہوتا دکھائی دے رہا. ہاں نہیں ہو رہا، بہت ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. کوئی ایسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی کسی قسم کی بھی. ماحول ٹھنڈا ہے، ورنہ اس وقت تو بڑا عروج پہ ہوتا ہے کام. نہیں ہے. اچھا جو ماضی میں الیکشنز تھے 2018 میں، تو اس میں گہما گہمی آپ نے دیکھی تھی لوگ؟ بہت بڑی اور رش کے کام چلا ہے، بہت بڑا.
अब तकरीबन जो है वो 14 रोज़ ये हैं और 6 दिन वो हैं, तो तकरीबन 20 दिन हैं इंतखाबात में, तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ शायद उड़ जाए, शायद उम्मीद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, शायद कुछ उड़ जाए, वैसे नज़र नहीं आ रहा। तो इनका कहने कि शायद आखिरी दिनों में, आखिरी 5 और 10 रोज़ हैं, उसमें शायद ये वो गहमा गहमी होगा, ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो पार्टीज अपने बैनर्स, पैनल फ्लैग्स और जो पेपर्स हैं उसको प्रिंट आउट कराएं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं है। अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने, मौक़िफ़ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त ज़रूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। और अब कुछ बात मौसम की। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, मुल्क में खुश्क सर्दी का दौरानिया तूल पकड़ गया, पानी के ज़खायर में कमी का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 28 जनवरी से शुमाली इलाका जात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, मुल्क में खुश्क सर्दी का राज, सर्दियों का आधा सीजन हुआ तमाम, शहरी करते रह गए बारिश और बर्फबारी का इंतजार। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में बारिश का इम्कान है, वो भी सिर्फ शुमाली इलाका जात में। बलाई इलाकों में शदीद ठंड ने शहरियों के दांत बचा दिए। इस गर्दू में पारा -7 तक गिर गया, झीलों का पानी जम गया। शुमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं, कोयटा में 2, कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मैदानी इलाके सर्दी और धुंध की लपेट में। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में रास्ते कम हो गए। सुबह के औकात में मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे बंद रही। फिजाई ऑपरेशन भी मुतासर रहा। कराची का मौसम अचानक तब्दील, दिन में गर्मी का एहसास पड़ने लगा। शहर का आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता एक माह से खुश्क सर्दी पड़ रही है। खुश्क सर्दी की लहर मजीद 3 रोज बरकरार रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों समेत मैदानी इलाके गुज़िश्ता एक महीने से शदीद सर्दी के लपेट में और खुश्क सर्दी का राज है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि शदीद सर्दी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों के नदी नाले और झीलें जो है वो मुंजमद हो चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी इलाके यहाँ पे भी सुबह और शाम के औकात में शदीद सर्दी और दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की पेशगोई की है और शदीद सर्दी की जो लहर वो मजीद 3 रोज तक बरकरार रहेगी और अगले हफ्ते से जो है बारिश और बर्फबारी की। आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बदस्तूर बरकरार है। खुश्क मौसम के बायस नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल कम होती जा रही है। धुंध की वजह से हद निगाह भी कम हो गई है। मजीद इस बारे में जानते हैं, दरिया जुर्म के किनारे पर मौजूद हैं बुशारत मुगल। बताइएगा बुशारत। खित्ता कश्मीर के अगर मौसम की बात की जाए तो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेलम वैली में। जेलम वैली और इसके गिरदो नवा में इस वक्त हद निगाह बहुत कम है। आज बुलंदोबाला पहाड़ों का नज़ारा भी उस तरीके से नहीं हो रहा है। खुश्क जो मौसम चला रहा है उसके बायस नदी नालों और दरियाओं के अंदर जो पानी की सतह मसलसल कम होती जा रही है। बिल्कुल मेरी अकल में भी आप देख सकते हैं। सर क्या कहेंगे ये जो मौसम इस वक्त तब्दील होता जा रहा है, मौसमियाती तब्दीली? देखें जी, ये क्लाइमेट चेंज है जो दुनिया भर में आ रहा है। आज़ाद कश्मीर में, पंजाब में तो कहते थे फोग आती है, वहाँ मुख्तलिफ भट्टे और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। ये हम अभी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि ये देखें आप फोग और सारे पहाड़ों पे जो घास शास था वो खुश्क हुआ है। दिसंबर पूरा गुजर गया, कोई बर्फ़बारी नहीं हुई, जो कि हालांकि दिसंबर में 2-3 बर्फ़ें नवंबर में हो जाया करती थी और जनवरी भी आधा गुजर गया, अभी तक कोई बर्फबारी नहीं हुई, ना कोई बारिश हुई है। साथ ही बिल्कुल मेरे हक में भी आप देख सकते हैं ये बुलंदोबाला पहाड़ हैं इस वक्त जो धुंध ने जिनको अपनी लपेट में लिया हुआ है और सर्दी की जो शिद्दत है वो मुसलसल खुश सर्दी की वो बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का लाहौर हाई कोर्ट ने इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है।
عدالت نے اسکول کالجز کی چھتوں پر بھی پودے لگانے اور گارڈن بنانے کا حکم دیا. آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹس طلب کر لیں. حکم نامے میں لکھا کہ جوڈیشل کمیشن کے مطابق 114 صنعتی یونٹس نے آلودگی پھیلانے کی خلاف ورزی کی. 89 نے بیان حلفی جمع کرایا. 24 یونٹس تاحال سیل ہیں. اور اب کچھ بعد غزہ کی صورتحال کی. اسرائیلی فوج نے غزہ کے پناہ گزینوں کے کیمپ رفح میں گھر پر بمباری کر کے بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 12 افراد کو شہید کر دیا. 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے اپنی جارحیت کو غزہ پر جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک شہید بچوں کی تعداد 10,000 سے زائد، جبکہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,285 ہو گئی ہے. 61,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینٹ میں پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی. غزہ کا طویل ترین مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی 5ویں روز میں داخل ہو گیا. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں 22 لاکھ افراد قحط کے انتہائی خطرے سے دوچار ہیں، جس کے سبب اقوام متحدہ نے امداد کی فوری ترسیل بڑھانے پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں 1/4 سے بھی کم امداد جانے کی اجازت دی ہے. حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجیوں پر جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. حماس کی جانب سے خان یونس میں اسرائیلی فوج اور گاڑیوں پر حملے کیے گئے، جس میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے. اسرائیلی علاقے میں راکٹ حملے کر کے عمارتوں کو نقصان پہنچایا. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیلی ارغوالیوں کے رہائی کے لیے قطر میں بات چیت کر رہے ہیں. غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینٹ میں پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی. امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے قرارداد گزشتہ ماہ پیش کی تھی. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین پر عمل کرنے کی تحقیقات کی جائیں. کلاشنکوف کلچر کو ختم کرنا ہوگا. منشیات اور کلاشنکوف نے ملک کو تباہ کر دیا. ملک بھر میں ممنوعہ اسلحے کے کتنے لائسنسز جاری ہوئے؟ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے متعلقہ حکام سے تمام تفصیلات طلب کر لی. کلاشنکوف ملک کے لیے ناسور. کلاشنکوف کلچر ختم کرنا ہوگا. چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے اہم ریمارکس. کہا منشیات اور کلاشنکوف نے ملک کو تباہ کر دیا. اسکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلاشنکوف لیے کھڑے نظر آتے ہیں. کالے شیشے والی گاڑیوں کے ساتھ لوگ کلاشنکوف لے کر جاتے ہیں. اسلام آباد میں کلاشنکوف لے کر گھروں کے باہر گارڈ کھڑے ہیں. پولیس کی ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی. کیسے پتا چلے گا کلاشنکوف والے دہشت گرد تھے یا کوئی اور؟ چیف جسٹس نے کہا انہیں بھی آفر کی جاتی رہی کہ کلاشنکوف کا لائسنس لیں. درخواست گزار سے مکالمے میں کہا بغیر لائسنس اسلحہ رکھنا جرم ہے اور پولیس نے انکوائری میں مالک سے پوچھا تک نہیں آپ کے پاس کلاشنکوف کہاں سے آئی. ممنوعہ اسلحہ کے جاری لائسنس پر حکام سے تفصیلات طلب کر لیں. سیکرٹری داخلہ تمام صوبائی سیکرٹری داخلہ آئی جیز کو نوٹس جاری کر دیے. اٹارنی جنرل صوبائی ایڈوکیٹ جنرل سے بھی جواب مانگ لیا گیا. پشاور کے نواحی علاقے ریگی شاہی بالا کے قریب فائرنگ سے زخمی پولیس اہلکار شہید ہو گیا. مرسلین کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا. ترجمان پولیس کے مطابق شہید اہلکار کی جنازہ ملک سعد شہید پولیس لائن پشاور میں ادا کر دی گئی. پولیس افسران انتظامیہ سمیت شہید کے لواحقین نے شرکت کی. برطانوی اخبار گارجین نے بھی دیا اوچھی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا. اخبار نے رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رام مندر کی افتتاحی تقریب کی آڑ میں مودی اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر رہا ہے. رپورٹ کے مطابق الیکشن جیتنے کے لیے مودی ہندوستان کے 80% ہندو عوام کے مذہبی جذبات کو استعمال کر رہا ہے. بھلے کے نشان پر فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کیوں فریق بنا؟ اگر سپریم کورٹ نہ جاتے تو ہماری ریٹ ہی ختم ہو جاتی. ذرائع الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا. تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے فہد چودھری سے. فہد آگاہ کیجیے. جی دیکھیے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں فریق بننے کے معاملے پر سینئر حکام کا یہ کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا. اگر ہم سپریم کورٹ نہ جاتے تو ہماری ریٹ ہی ختم ہو جاتی. الیکشن کمیشن نے قانونی طور پر صحیح فیصلہ دیا اور فیصلے کے سیاسی اثرات کیا ہوتے ہیں اس کا الیکشن کمیشن سے کوئی تعلق نہیں. ذرائع نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب ہر سیاسی جماعت اپنے انٹرا پارٹی انتخابات صحیح طریقے سے کروائے گی. جی بہت شکریہ فہد ان تفصیلات کے لیے. راولپنڈی کے عوام کو کئی دہائیوں سے نالہ لئی کی ابتر صورتحال کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہر دور میں اس سنگین مسئلے کا سدباب کرنے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں مگر حالات جوں کے توں ہیں.
आइंदा इंतखाबात से कबल अवाम ने फिर उम्मीदें बांध ली हैं। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदे आलिजा से। आगाह कीजिएगा आलिजा। पिंडी की आवाम के सबसे बड़े मसाइल में से एक अहम मसला नाला लई, उसके इर्द गिर्द कंक्रीट की दीवारें करना और मानसून की बारिशों में जब नाला लई में तुग़यानी होती है तो उसके इर्द गिर्द जो रहायशी एरिया है उसको जो मसाइल का सामना करना पड़ता है वो है यहाँ के लोग बारहा ये मुतालबा करते रहे हैं, जितने भी माजी में हुकूमतें आती रही हैं कि नाला लई के हवाले से कुछ इक़दाम लिए जाएँ। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी उनके जाके हालात देखें, यकीन करें देखने के काबिल नहीं है। इसकी वजह से जब तुग़यानी आती है तो ये बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से काम ख़राब होता है। उनके हालात जाके बंदा देखे, बंदा जो भी आता है कहता है मेन चीज़ है इसको हल करेंगे, मसला हल करेंगे, आगे हम बनाएंगे, लेकिन कोई भी हुकूमत अभी तक हमें नहीं लगता कि कोई बनाएगी अभी तक। बहरहाल ये जो है ना, ये जो तो बहुत बेसिक मसला है हमारा, इसको हल करना चाहिए। ये तवक्को ये कर रहे हैं, उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब आइंदा इंतखाबात 2024 के बाद होगी, वो इनका दरीना मुतालबा पूरा करेगी और नई एक्सप्रेस वे को बनाएगी। बहुत शुक्रिया आलिजा, आगाह कर रहे थे यहाँ पे आपको हम खबर दें। निकाह केस से मुतालिक बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत, अगर उनका पहला निकाह ठीक था तो दोबारा क्यों निकाह किया? रिजवान अब्बासी की जानिब से इस्तफसार किया गया। गवाह ने कहा कि पहला निकाह इद्दत में हुआ था, इसलिए दोबारा निकाह पढ़ाया। वकील की जानिब से बताया गया मेरे पास गवाह हैं जिन्होंने कहा कि निकाह इद्दत में हुआ। बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदालत ने चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने केस की समाअत की। आम खबर दें आपको, कोयटा जरगून रोड पर कचरे के ढेर में धमाका, साजिद अस्पताल के करीब धमाके में 9 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 3 बच्चों और ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कोयटा में जरगून रोड पर कचरे के ढेर के करीब धमाका हुआ। साजिद अस्पताल बताया जा रहा है जहां पर यह धमाका हुआ है। धमाके में 9 अफराद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 3 बच्चे, ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद शामिल हैं। कोयटा जरगून रोड पर कचरे के ढेर में धमाका हुआ है। साजिद अस्पताल के करीब ये इलाका बताया जा रहा है। धमाके में 9 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 3 बच्चे, ट्रैफिक पुलिस एहलकार शामिल है। अहम खबर से आपको आगाह करें हैं, कोयटा में जरगून रोड पर कचरे के ढेर में धमाका हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, आगाह कीजिए। कोयटा में सुबह जरगून रोड पे जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था और वहाँ पे जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पे अचानक धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में 3 बच्चे जो है वो जख्मी हो गए। और ये जो बच्चे थे वो वहाँ पे कचरा चुन रहे थे, उसी धमाके में जख्मी हो गए और उसमें एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। टोटल जो है वो 9 अफराद जख्मी हुए जिनको फौरी तौर पर सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पे इन्हें तीमी इमदाद दी जा रही है। और जो 2 बंदे जो है वो बिल्कुल तशवीशनाक हालत में बहुत शुक्रिया सिद्रा आरिफ इन तफसीलात के लिए। लाहौर की तालिबात का बड़ा कारनामा, लग्जरी कश्ती और इलेक्ट्रिक हैवी बाइक के मॉडल्स तैयार कर लिए। NCA की तालिबा फातिमा इकबाल बनी दुनिया बोल है कि मेहमान, मजीद कामयाबियां समेटने का अज़्म का अदा किया। बाहर के मुल्कों में देखें तो उनके पानी में बहुत खूबसूरत किस्म की कश्तियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सीनिक ब्यूटी की बात करें तो पाकिस्तान किसी यूरोप या किसी और मुल्क से कम नहीं है। लेकिन यहाँ के पानी में चलने वाली अगर हम बोट्स की बात करें तो वो वही पुरानी लकड़ी की बोट्स होती हैं, चप्पू से चल रही हैं या फिर बंदा इंजन हाथ से हिला रहे। तो मुझे इसलिए इस पे काम करने का एक तो मौका मिल गया था कि मेरा थीसिस का काम था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस फील्ड को टच करें। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत अगर ब्यूटी है तो इसके अंदर चलने वाली वाटर क्राफ्ट भी उतनी ही प्यारी एक डिज़ाइन होनी चाहिए। इसकी कॉस्ट आई थी 60 लाख विदाउट इंजन, और अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम करें तो वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का था, लेकिन ये पूरे 1 साल का प्रोजेक्ट था। उससे पहले काफ़ी रिसर्च वगैरह चलती रही। दिस इज़ द फर्स्ट कैबिन बोट इन पाकिस्तान। इस छोटे स्केल पे एक पूरा हाउसिंग फैसिलिटी मैंने अंदर दी हुई है। अच्छा। उसमें ये मेरा फर्स्ट वेरिएंट है और इस पे भी और बहुत काम होने को है। तो इंशाल्लाह जब मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी तो फिर मार्केट में भी इसको लेके आएंगे और हम पानी में भी इसको देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग आखिरकार एंटार्कटिका आइस शेल्फ से अलग हो गया। 4000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित आइसबर्ग को अलग होने में 35 बरस लगे।
कनाडा के सूबे अल्बर्टा में खून जमा देने वाली सर्दी, खौलता हुआ पानी हवा में जाते पहले भाप बना, फिर बर्फ बन गया। फ्राई पैन में अंडा फ्राई होने से पहले ही जम गया। नूडल्स भी फ्रीज हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।